Welcome to the Sudhakar University Colombo. Bookkeeping and Accountancy, Chapter number 3, Admission of the Partnership Firm. In the last lecture, we solved the question number first. In that question, we passed the journal entries and prepare a new balance sheet. Now, we are solving another question. Let's see what is an ask in that question. Vikram and Pradnya share profit and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. Balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities: creditors 1,05,000. Capital: Vikram 75,000. Pradnya 75,000. Now come on the asset side. Cash 7,500. Land and building 37,500. Plant 45,000. Furniture 3,000. Stock 75,000. Debtors 87,000. Balance sheet total should be 2,55,000. Now come on the adjustment. They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following terms. Avni shall have 1/4 share in a future profit. He shall bring rupees 37,500 as his capital and rupees 30,000 as his share of the goodwill. Next one, land and building to be valued rupees 45,000 and furniture to be depreciated by 10%. Next, provision for doubtful debt is to be maintained 5% on a sundry debtors. Stock to be valued rupees 82,500. The capital account of all partner to be adjusted account in their new profit and loss ratio and excess amount should be transferred to their account. Prepared profit and loss adjustment account, capital account and new balance sheet. Okay, question reading completed. What should be asked in that question? They should be asked to prepare the profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account and revaluation account, both of the same. In the last lecture, we should be prepared a revaluation account, but here they asking that the profit and loss adjustment account, and you should be write down the profit and loss adjustment account, not an a revaluation account. Okay, both of the same, but what is an they given in the name here, profit and loss adjustment account, then you should be prepare the profit and loss adjustment account. प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट बनवायचं आहे, कॅपिटल अकाउंट बनवायचं आहे आणि न्यू बॅलन्स शीट बनवायची आहे. ओके, सो द कॅपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर adjusted in their new profit and loss ratio and excess amount to be transferred to their account. Excess amount transferred to their loan account म्हणजे काय? आत्तापर्यंत प्रत्येक गणितामध्ये कॅपिटलची बॅलन्स जी आलेली असायची ती बॅलन्स आपण काय करायचो, कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करून द्यायचो. म्हणजे त्यांचं जुनी बॅलन्स, त्यांची ओपनिंग बॅलन्स अधिक त्यांचा कुठलाही प्रॉफिटचा शेअर प्लस त्यांचं गुडविल प्लस त्यांचं जमापुंजी जनरल रिझर्व वगैरे काहीतरी. ओके, त्याच्यामधून काही घेऊन गेलेली अमाऊंट मायनस करायचो आणि उरलेली अमाऊंट मात्र काय करायचो, कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करायचो. बट व्हॉट इज इन हिअर, इथे मात्र थोडंसं वेगळं आहे. तर काय आहे ते आपण लोक शिकणार आहोत. ओके, सो स्टार्टिंग अवर सॉल्विंग द आन्सर. ओके, चला. प्रिपेअर द प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट आणि न्यू बॅलन्स शीट. 3 गोष्टी बनवायला सांगितल्या. काय काय? प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट बनवायचं आहे, कॅपिटल बनवायचं आहे आणि न्यू बॅलन्स शीट बनवायचं आहे. त्याच्या पहिले काही वर्किंग नोट्स आपण बनवून घेऊया आणि मग नंतर ॲन्सर लिहायला सुरुवात करूया. सो लेट स्टार्ट. पहिलं काहीतरी दिलेलं आहे. पहिली वर्किंग नोट आहे लँड अँड बिल्डिंग. ओके, त्याच्या पहिले एकदा वाचून घेऊया. ॲडजस्टमेंटमध्ये पहिली ॲडजस्टमेंट काय दिली होती, अवनी शॅल हॅव 1/4 शेअर इन फ्युचर प्रॉफिट. तर ते काय आहे, 1/4 फ्युचर प्रॉफिटसाठी घेणार आहे. ओके, मान्य झालं. नेक्स्ट पॉईंट काय दिला आहे, ही शॅल ब्रिंग रुपीज 37,500 इज कॅपिटल अँड 30,000 शेअर ऑफ गुडविल. 37,500 रुपये काय घेऊन येते, कॅपिटल घेऊन येते आणि दुसरं म्हणजे काय आहे, 30,000 रुपये गुडविल घेऊन येते. त्याची पण काय डायरेक्टली ॲडजस्टमेंटमध्ये आपण एंट्री पास करणार आहोत. जनरल एंट्री आपल्या ॲडजस्टमेंटचा इफेक्ट डायरेक्टली शॉप करणार आहोत. पुढचं दिलं आहे, लँड अँड बिल्डिंग टू बी व्हॅल्यूड रुपीज 45,000. ओके, लँड अँड बिल्डिंग किती दिलं आहे तुमचं, 45,000 आणि अमाऊंट पहिले किती होती, 37,500. लँड अँड बिल्डिंगची व्हॅल्यू काय झाली आहे, वाढली आहे. वाढली म्हटल्यावरती काय करणार आहात, काय सांगितलं होतं मॅडमने, असेटची व्हॅल्यू वाढली, आपला फायदा म्हटल्यावरती काय करायचं आहे, रिव्हॅल्युएशन किंवा प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंटच्या क्रेडिटला पोस्ट आउट करायचं आहे. किती पोस्ट आउट करायचं आहे, कितीने वाढली आहे, 7,500ने. पोस्ट आउट किती करायचं आहे, कितीने वाढलेली 7,500ने.
तर मग पोस्ट आउट किती करायचं 7,500. ओके. फर्निचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%. ओके. फर्निचरची अमाऊंट किती दिली आहे 3,000. डेप्रिशिएट बाय 10%. 3,000 इंटू 10/100 म्हटल्यावरती किती येणार तुमचे 300 रुपये. 300 रुपयांनी व्हॅल्यू कमी झाली म्हटल्यावरती नुकसान म्हटल्यावरती काय करणार आहे रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंटच्या डेबिट साईडला. वेन एव्हर द अमाऊंट ऑफ द असेट शुड बी इन्क्रीजेस ॲट दॅट टाइम इट शुड बी पोस्टेड ऑन द प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट क्रेडिट साईड अँड वेन एव्हर द असेट्स व्हॅल्यू शुड बी डेप्रिसिएट और रिड्यूस इट शुड बी पोस्टेड ऑन द रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट साईड. ओके. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं, तरी ह्यावेळेस पण पुन्हा मी पुढच्या स्लाईडमध्ये मी सांगेल काय करायचं आहे. लक्षात ठेवायचं फक्त एवढं काय आहे की समजा असेटची व्हॅल्यू वाढली तर काय करायचं आहे क्रेडिटला पोस्ट आउट करायचं आणि असेटची व्हॅल्यू कमी झाली तर काय करायचं आहे डेबिटला पोस्ट आउट करायचं आहे. समजलं सगळ्यांना पक्का. ओके. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट तुमचा आहे तो म्हणजे काय फर्निचर झालं आहे. प्रोव्हिजन बॅड डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन अ सन्ड्री डेटर्स. डेटर्सवरती पहिलेचे सन्ड्री डेटर्स किती होते 75,000. ओके. आत्ता किती मिळणार होते आपल्याला डेटर्सची अमाऊंट किती दिलेली आहे 87,000. त्याच्यापैकी 5% डेटर्स अमाऊंट मिळणार नाही ऑन द स्पॉट और whether we are closing the admitting a new partner at that time we getting information that 5% people cannot be getting our amount, so that it is an our loss for us, so it should be recorded on the revaluation account debit side. 87,500 रुपयांपैकी 5% अमाऊंट आपल्याला मिळणार नाही. काही डेटर्स होते काही लोक होते जे आपल्याला पैसे पे करू शकत नाही असं आपण अजून करतोय. इट इज अन रिझर्व. तर अमाऊंट किती आहे 4,350. कॅल्क्युलेट केली 87,500 इंटू 5/100 द अमाऊंट शुड बी 4,350. हे बघा 4,350 लिहिलेलं आहे ते आपण काय करायचं आहे रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला पोस्ट आउट करायची आहे. नेक्स्ट स्टॉक्स टू बी व्हॅल्यूड ऑफ ₹82,500. स्टॉकची व्हॅल्यू काय झालेली आहे तुमची 82,500 आहे. पहिले किती होती 75,000. नाव the 82,500 it should be increase means post out the revaluation account credit side. It means काय झालेलं आहे असेटची व्हॅल्यू वाढलेली कोणत्या आपल्या लँड अँड बिल्डिंगची आणि दुसरं म्हणजे काय आहे स्टॉकची. ते दोघं काय करणार आहात कुठल्या साईडला पोस्ट आउट करणार आहात रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साईडला. डेप्रिसिएट झालेला आहे फर्निचर आपलं नुकसान म्हणून रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला 300 रुपये पोस्ट आउट करणार आहात. आणि RDD 4,350 अमाऊंट वी कॅन गेट सो इट शुड बी पोस्टेड ऑन रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट साईड. 4,350 पण काय करणार आहात प्रॉफिट अँड लॉसच्या तुमच्या काय करणार आहात तिथे पोस्ट आउट करणार आहात. नेक्स्ट पुढचा पॉईंट एक समजून घ्यायचा आहे. आता इथे कॅल्क्युलेशनमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे मी म्हणून पुढे जेव्हा सोल्व करू तेव्हा सांगेलच. पुढे काय सांगितलेलं आहे द कॅपिटल ऑफ all partner to be adjusted in their new profit and loss ratio and excess amount to be transferred to their loan account. जी काही बॅलन्स होती म्हणजे जी अमाऊंट असेल फॉर एक्झाम्पल काय आहे लक्ष द्या इकडे कॅपिटल ॲडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट अँड लॉस रेशियो अँड एक्सेस अमाऊंट शुड बी ट्रान्सफर टू देअर लोन अकाउंट मीन्स वॉट. फॉर एक्झाम्पल जुने पार्टनर जे आहेत त्यांची ओपनिंग बॅलन्स होती समजा 10 रुपये. त्यांना प्रॉफिट मिळालं 2 रुपये. 10 अधिक 2 12. त्याच्यानंतरून काय झालेलं आहे 3 रुपये त्यांना गुडविलची अमाऊंट मिळाली अधिक 15. त्याच्यातून 1 रुपया घेऊन गेलेला आहे उरले किती 14 रुपये. 14 रुपीजपैकी असं अझ्युम केलेलं आहे पार्टनरशिप फॉर्म ज्यावेळेस ते लोक पार्टनर्सनी डिसाईड केलेलं आहे की काहीही झालं तर काय करायचं आहे काहीतरी अमाऊंट अशी कॉन्स्टंटली कॅपिटल म्हणून आपल्याला काय करायची आहे सेव्हर्स करून ठेवायची आहे. तर किती करायची तर ती अमाऊंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेशन केल्यानंतरून अमाऊंट आली 12 रुपये. आपली बॅलन्स किती उरली होती 14. त्यातून ठेवायची किती होते 12. उरले किती 2 रुपये. ते काय करत त्यांच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करून द्यायचे लोन अकाउंटला. ओके. आत्तापर्यंत आपण काय करत होतो जे 14 रुपये आलेले होते ते 14 रुपये जसेच्या तसे कॅपिटल अकाउंटला लिहून टाकत होतो. मात्र आता ह्या क्वेश्चनमध्ये तसं करायचं नाही. ह्या क्वेश्चनमध्ये जेवढी अमाऊंट कॅपिटलला सांगितलेली आहे कॅल्क्युलेट करून जेवढी अमाऊंट निघणार आहे तेवढीच अमाऊंट काय करायची कॅपिटलला पोस्ट आउट करायची आहे. बाकीची उरलेली अमाऊंट काय करायची लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची.
every time, most of the time, what can we do? The balancing amount of the capital, it should be directly posted on our balance sheet liability side capital account. But in that question, we should be prepare some of the fixed amount in a capital and remaining amount should be transferred to where it is in a loan account. It should be sometimes become a debit or it should be sometimes become a credit. However, we should be calculate, it should be directly posted on a लोन. इट शुड बी ट्रान्सफर टू अ लोन अकाउंट. डेबिट साईडला असेल किंवा क्रेडिट साईडला असेल जी पण अमाऊंट असेल ती आपल्याला काय करायची आहे, लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची आहे. काही वेळेस क्वेश्चनमध्ये सांगितलं जातं इट शुड बी ट्रान्सफर टू द लोन अकाउंट. काही वेळेस क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं जातं इट शुड बी ट्रान्सफर टू द कॅश अकाउंट और इट शुड बी ॲडजस्टेड इन युअर लोन अकाउंट और ॲडजस्टेड इन युअर करंट अकाउंट और ॲडजस्टेड इन युअर कॅश अकाउंट. पुढे काही क्वेश्चन्स येतील त्याच्यामध्ये सांगेलच, पण लक्षात द्या इकडं. एक तर लोनमध्ये ॲडजस्ट करायला सांगतात, एक तर कॅशमध्ये ॲडजस्ट करायला सांगतात, किंवा काय करतात करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे असतात. कॅशमध्ये ॲडजस्ट करायचे असेल तर उरलेली अमाऊंट काय करायची, त्या पार्टनरला कॅशची बॅलन्समध्ये देऊन टाकायची. त्यावेळेस कॅशवरती आपला अफेक्ट होणार आहे एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि समजा अमाऊंट कमी पडत असेल तर पार्टनरला मात्र सांगायचं आहे की बिझनेसमध्ये ती कॅश घेऊन यायची, ती कॅश आपण काय करायची आहे मग बॅलन्स शीटमध्ये प्लस करायची. जर का पार्टनरला कॅश देत असू तर कॅशमधून मायनस करा आणि जर का पार्टनर कॅश घेऊनच असेल तर कॅशमध्ये प्लस करा. या क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं आहे त्यांनी, अमाऊंट काय करायची आहे, एक्सेस अमाऊंट काय करायची तुम्हाला ट्रान्सफर करायची कुठे, लोन अकाउंटला. ओके, तर किती अमाऊंट लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची आणि किती अमाऊंट कॉन्स्टंटली कॅपिटल म्हणून ठेवायची आहे ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण ह्या कॅल्क्युलेशन नंबर 4मध्ये. कॅल्क्युलेशन 5मध्ये आपण लोकांनी काय केलं आहे ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट अ न्यू रेशो. पहिले आपण काय करणार आहोत, न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करून घेणार आहोत. मागच्या वेळेस मी ज्या पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं न्यू रेशो काय सांगितलं होतं, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इंटू बॅलन्स ऑफ 1. जेव्हा क्वेश्चनमध्ये येईल त्यावेळेस आपण लोकांनी शिकणार आहोत. तसं मी त्यावेळेस पण सांगितलं होतं, पण आता लक्ष द्या इकडे. न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इंटू बॅलन्स ऑफ 1. व्हॉट इज अन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो काय होता 2:3. बॅलन्स ऑफ 1 म्हणजे काय, एकापैकी 1/4 नवीन पार्टनरचा आहे, तर मग उरला किती 3/4. 3/4 कोणाचा आहे, ओल्ड पार्टनरचा. वन्स अगेन रिपीटिंग द सेंटेन्स. आउट ऑफ 1/4 फॉर द न्यू पार्टनर and what is an share should be remaining 3/4. The 3/4 should be balanced for a old partner. 1/4 is a reserve for the new partner, then the remaining of the 3/4 it is for the old partner. Then calculation of the new ratio is equal to old ratio into balance of 1. What is an old ratio, 2:3 means 2/5 into how much balance, 3/4. तर लक्ष द्या इकडे, पहिला बॅलन्स किती होतं 2/5 गुणिले न्यू बॅलन्स उरला किती आहे आपला 3/4. हा 3/4 कुठे जाणार आहे तुमचा बॅलन्सिंग अमाऊंट 3/4. 6 4 20. तर न्यू रेशो किती येतो तुमचा 6:20. कळलं सगळ्यांना. ओके, कसं आलं ते 6/20. सेम ॲज इट इज अशाच पद्धतीने काय करायचं तुम्हाला 3/5 वाला प्रज्ञाचा पण रेशो काढून घ्यायचा आहे. तो कसा काढणार पुन्हा 3/5 गुणिले 3/4. 3×3 = 9, 4×5 = 20 इज इक्वल टू 9/20. ओके, कळलं सगळ्यांना कसं आलं 6/20 आणि 9/20. आणि अवनीचा रेशो बॅलन्स किती होतं तिचा 1/4. 1/4 इंटू 5/5 इज इक्वल टू कसं करणार मग पुन्हा 1/4 छेद तर समान करावं लागणार आहे. पहिल्याचा आहे 6/20, दुसऱ्याचा आहे 9/20, तिसऱ्याचा आहे 1/4. 1/4 त्याला छेद समान करायचं म्हटल्यावरती छेदाला कसं करणार 5ने गुणावं लागणार आहे. 5×20 सो 5/20. ओके, तर फायनली रेशो काय आला आपला मग 6:9. wait 6:9 into 5. ओके, रेशो फायनली काय आला मग तुमचा 6:9:5. 6:9:5. ओके, रेशो न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो इज इक्वल टू तो तुमचा दिलेला आहे 6:9:5. कसं आलं सगळ्यांना कळलं आहे, वरती कॅल्क्युलेशन करून लिहिलेलं आहे. आत्ता
आता मेन कॅपिटलची आपली बॅलन्सिंग अमाऊंट जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. कॅपिटल अमाऊंट फिक्समध्ये किती ठेवायचं? ज्यावेळेस नवीन पार्टनर, सोपी पद्धत आहे, नाहीतर मग पुस्तकामध्ये आणि दुसऱ्या पद्धतीने एक रिसिप्रोकल रेशोने सांगितलेलं आहे, कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. मी दोघी पद्धतीने समजावून सांगते तुम्हाला. ज्यावेळेस नवीन पार्टनर पार्टनरशिप फर्ममध्ये ॲडमिट होतोय त्यावेळेस तो कॅपिटल किती घेऊन येतोय? 37,500. Whenever the new partner should be admitted in admission form, at that time he should be bringing a capital of rupees 37,500 for a 5 shares. 5 कॉन्ट्रीब्युशन असताना तो अमाऊंट किती कॅल्क्युलेट करतोय? 37,500. तर 6 शेअरवाल्यांनी किती केलं पाहिजे कॉन्ट्रीब्युशन? 5 असेल तर 37,500. तर विक्रमचा किती आहे? 6 शेअर. म्हटल्यावरती विक्रमचं किती असलं पाहिजे? 6 × 37,500 डिवाइड 5. म्हटल्यावरती कसं करणार आहात तुम्ही लोक? 37,500 × 6 अपॉन 5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, 0000. 7,500 × 6 इज इक्वल टू टोटल अमाऊंट शुड बी 45,000. कळलं सगळ्यांना 45,000 कसे आले? म्हणजे विक्रमने किती कॉन्ट्रीब्यूट्स केले पाहिजे? 45,000. अवनीचं किती आहे? 37,500. विक्रमचं किती आहे? तुमचं 45,000. इन द सेम वे, सेम अशाच पद्धतीने काय करायचं आहे तुम्हाला? प्रज्ञाचं कॉन्ट्रीब्युशन काढायचं आहे. तर प्रज्ञाचं कॉन्ट्रीब्युशन पण कसं असेल? सेम ॲज इट इज तसंच काढणार आहात. कसं? हे बघा, 5 शेअरला जर 37,500 कॉन्ट्रीब्यूट करत आहोत तर 9 शेअरला किती केलं पाहिजे? तर काय करणार आहात? 37,500 × 9 अपॉन 5. आपण कॅल्क्युलेशन केलं होतं तेव्हा उत्तर आलं होतं आपलं 7,500. 7,500 × 9, तर टोटल शुड बी 67,500. ओके, सगळ्यांना समजलं 37,500 कसे आले? म्हणजेच काय, ज्यावेळेस नवीन पार्टनरशिप फर्ममध्ये ॲडमिट झाला त्यावेळेस त्याचं कॅपिटल होतं 37,500. तर तो काय म्हणत होता की मी 37,500, मग बाकीच्यांचं काय म्हणलं असणार आहे की आम्ही पण एक्स्ट्रा अमाऊंट का म्हणून कॉन्ट्रीब्यूट करायची? आपण एक काम करूया, अकॉर्डिंग टू द रेशिओ कॉन्ट्रीब्यूट्स करूया आणि उरलेली मात्र लोन ट्रान्सफर करून घ्या. ठीक आहे, चालेल. नवीन पार्टनर ज्यावेळेस पार्टनरशिप फर्ममध्ये ॲडमिट होता तर त्याचं 5 शेअर असताना 37,500 कॉन्ट्रीब्यूट्स करत होता. तर 6 शेअरवाल्यांनी किती केलं पाहिजे? तर कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलं आहे आपलं 45,000. इन द सेम वे 9 शेअरवाल्यांनी किती केलं पाहिजे? 67,500. ओके, हाऊ द अमाऊंट शुड बी केम 45,000 अँड 67,500. यू विल गेट द आन्सर. तुम्हाला लोकांना कळलं असेल की कसं काढले तो आन्सर. ओके, चला त्याच्या दुसरी पद्धतीने एक दुसरी पद्धत आहे ती कशी? लक्ष द्या इकडे. एक रिसिप्रोकल रेशो म्हणजे विरुद्ध रेशोमध्ये सांगितलेलं आहे. 1/4 शेअरच्या अपोजिट म्हणजेच 4 गुणिले 37,500 म्हणजे टोटल किती आले तुमचे? 1.5 लाख. म्हणजे फर्मचं कॅपिटल किती असलं पाहिजे तुमचं? 1.5 लाख. 1.5 लाखापैकी 37,500 तर कोणाचं झालंय? आपल्या अवनीचं फिक्स झालेलं आहे. मग विक्रमचं किती आणि प्रज्ञाचं किती? तर तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करत आहात? लक्ष द्या. 1,50,000 इंटू न्यू रेशो किती तुमचा? 6 अपॉन 20. ओके, 1010 कॅन्सल. 1010 कॅन्सल. फायनली 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, carry 1, 2 5 जा 10. 7,500 into 6 is equal to 37,500. Okay, then after in the same way 1,50,000 into 9 upon 20, 1010 cancel. The amount should be 7,500 and 7,500 into 9, the amount should be 67,500. टोटल फर्मचं कॅपिटल किती असलं पाहिजे होते? 1.5 लाख. 1.5 लाखापैकी अवनीचं कॅपिटल किती होते? 37,500. त्याच्यानंतर मग उरलेलं कॅपिटल कोणी कॉन्ट्रीब्यूट करायचं आहे? नॅचरली ओल्ड पार्टनर्सने. मग ओल्ड पार्टनर्सने कॉन्ट्रीब्यूट करायचं तर किती करायचं? तर ते अकॉर्डिंग टू रेशोनुसार कॅल्क्युलेट केलं तर एकाला किती आलं आहे तुमचे? 45,000 आणि दुसऱ्याला किती आले तुमचे? 67,500. ओके, कळलं सगळ्यांना?
त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट, कॅल्क्युलेशन प्रॉपरली सगळे आपल्या झालेले आहेत. कसं केलं आहे, काय केलं आहे, सगळ्या वर्किंग नोट्स तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. ओके, पुन्हा एकदा, पहिली ॲडजस्टमेंटचा काही इफेक्ट नाही, दुसऱ्या ॲडजस्टमेंटचा डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्युशन्स करायचं आहे. पहिले कॅल्क्युलेशन आपलं झालेलं आहे. लँड अँड बिल्डिंगची कॅल्क्युलेशन करून झाली, फर्निचरची कॅल्क्युलेशन करून झाली, RDDची कॅल्क्युलेशन स्टॉक झालं आहे आणि कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन किती करायचं आहे ते पण फायनली आपलं कॅल्क्युलेट करून झालेलं आहे. ओके, सो प्रिपेअर अ प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट अँड न्यू बॅलन्स शीट. चला, सगळ्यात पहिली ॲडजस्टमेंट, अवनी शेअर ही शॅल ब्रिंग 37,500 कॅपिटल अँड गुडविल ऑफ ₹30,000. किती अमाऊंट घेऊन येते, 37,500. इथे लिहिलेत. काय एंट्री पास करणार आपण लोक, 37,500ची एंट्री, 37,500ची एंट्री इकडे लिहिलेली आहे तुमची. ओके, तिथे आले तुमचे इथे 37,500 अवनीच्या अकाउंटमध्ये. बँक अकाउंट डेबिटेड टू अवनीज कॅपिटल 37,500. नेक्स्ट, गुडविल टू कॅश टू गुडविल अँड गुडविल टू पार्टनरला काय करायची, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायची. कशी डिस्ट्रीब्यूट केली आपण लोकांनी, 30,000ला 2:2 मध्ये काय केलं, कॉन्ट्रीब्यूट करून टाकलेले आहेत. 30,000 × 2/5, 5 × 30 × 12, 5 × 30 × 18. ओके, कॅल्क्युलेशन झाले, गुडविल कॉन्ट्रीब्यूट करून झालेली आहे. नेक्स्ट, लँड अँड बिल्डिंग टू बी व्हॅल्यूड ₹45,000. तुमचे 7,500ने इन्क्रीज झालेली अमाऊंट इकडे पोस्ट आउट करून झाली आहे. पुढची, फर्निचरचं डेप्रिसिएशन लिहून झालेलं आहे. पुढचं RDD 4,350. ओके, आणि स्टॉक वाढलेली तुमची काय झालेली इथे 7,500. पोस्टिंग झाली, असेटची व्हॅल्यू इकडे वाढलेली लिहून झाली आहे, कमी झालेली इकडे लिहून झाली आहे. पुन्हा एकदा, असेटची व्हॅल्यू वाढली तर इकडे, लायबिलिटीची व्हॅल्यू कमी झाली तर इकडे, असेटची व्हॅल्यू कमी झाली तर इकडे आणि लायबिलिटीची व्हॅल्यू वाढली तर इकडे. ओके, लक्षात ठेवणार सगळेजण. नेक्स्ट, इथपर्यंत झालं आहे. पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे काय आपला कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन्सचा, जे सांगितलेलं होतं तुमचं. प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे 7,500 अँड हिअर हाऊ मच अमाऊंट, सॉरी इट्स अँड बाय मिस्टेकली कट आउट हिअर. ओके, 4,350 प्लस 300 is 4,650. So balance should be 10,350. 10,350 काय करायचं तुम्हा लोकांना, आलेलं प्रॉफिट पार्टनर्सला काय करायचं, डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. 10,350 कसं कॅल्क्युलेट करणार आहात, 10,350 × 2/5. ओके, 5 2s are 10, 5 0, next 5 6s are 30 and amount 5 remaining balance should be calculated into 2. The balance of 2140 and remaining balance 3 ने कॅल्क्युलेट केला तर किती आलं तुमचं 6,210. कॅल्क्युलेशन झाले. ओके, प्रॉफिट काय केलं आहे पार्टनर्सचं डिस्ट्रीब्यूट्स करून झालेलं आहे तुमचं. हे प्रॉफिट काय करायचं तुमचं, रिव्हॅल्युएशन अकाउंटचं इकडे ट्रान्सफर केलं आहे. 4,140 and 6,120. झालं कॅल्क्युलेशन, समजलं सगळ्यांना. काय केलं होतं, 15,000मधून 4,650 वजा केले, खाली उरले तुमचे 10,350. हे 10,350 काय केले, दोघी पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट्स करून टाकलेले आहेत. नाव कम ऑन अवर नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट. इट इज अ मेन ॲडजस्टमेंट, जे आपण एवढं रिसिप्रोकल रेशो हे ते सगळं करून केलं होतं ना, ते हे वाला 45,000, 67,500 अँड 37,500 जे आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं. पूर्ण टोटल फॉर्मचं गुडविल किती असलं, टोटल फॉर्मचं कॅपिटल किती असलं पाहिजे, 1.5 लाख, ते इथे येतं आहे. लक्ष द्या इकडे. 75,000 प्लस 12,000 प्लस 4,140 याची टोटल केली तर किती आली तुमची 91,440 minus 45,000 balancing of the capital and remaining balance should be transferred to the loan account. remaining balance किती ट्रान्सफर करणार तुम्ही लोक, हे तुमचे 46,470 आणि हे तुमचे 31,670. समजते सगळ्यांना. ओके, कसं काढलं ते, ह्या साईडच्या क्रेडिट साईडच्या टोटलमधून डेबिट साईडच्या पार्टनरचं कॅपिटल मायनस केलं, उरलेली बॅलन्स काय करायची, लोनला ट्रान्सफर करायची.
but when it should be transferred to the loan account or current account or cash account, when they are giving a information to adjust their capital according to the new profit ratio and excess amount transferred to account, any account, at that time only calculate all that things, otherwise not necessary to calculate the capital amount. जेव्हा त्यांनी सांगितलेलं असेल की एक्सेस अमाऊंट ट्रान्सफर करा तेव्हाच करायचं आहे, अदरवाईज डायरेक्टली काय करायचं आहे तुम्हाला ते कॅपिटल अकाउंट नेहमीप्रमाणे कॅपिटलची बॅलन्स काढायची. फक्त कधी कॅल्क्युलेट करायचं असणार आहे जेव्हा त्यांनी एक्सेस अमाऊंट सांगितलं असेल. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण हे काय आहे इम्पॉर्टंट आहे. सो एकदा पूर्ण व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. ओके, सगळ्यांना समजलंय. नेक्स्ट पूर्ण कॅपिटल बॅलन्स काढून झाली आहे. लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची. लोन अकाउंट कशी काढली ते आपण लोकांनी थोड्या वेळापूर्वी मागच्या स्लाईडमध्ये बघितले. सो कम ऑन द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटमध्ये सगळ्यात पहिलं सन्ड्री डेटर्स सगळ्यात आपल्या डेटर्सची अमाऊंट किती होती 87,000 लेस RDD से 4,350. आउटर कॉलम शुड बी 82,650. स्टॉक ॲप्रिसिएट झाला होता प्लस केला आहे 7,500. इथे आले तुमचे 82,500. फर्निचर डेप्रिसिएट नॉर्मली डेप्रिसिएट मायनस केले 2,700. लँड अँड बिल्डिंग 7,500ने वाढली ॲप्रिसिएट केलं आहे 45,000. प्लांटवरती कुठल्याही प्रकारची ॲडजस्टमेंट नव्हती म्हणून डायरेक्टली प्लांट 45,000. ना कॉमन अवर कॅश बॅलन्स. कॅश बॅलन्सवरती घ्या. कॅश बॅलन्स मागच्या क्वेश्चनमध्ये पण सांगितलं होतं, लक्ष द्या. काय असतं कॅश बॅलन्समध्ये, जर पहिले तर आपली काय करायची क्लोजिंग बॅलन्स घ्यायची प्लस कोणती बॅलन्स घ्यायची जी बॅलन्स पार्टनर नवीन घेऊन आलेला असेल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या गुडविलची अमाऊंट. ओके, ती अमाऊंट काय करायची फायनली प्लस करायची आणि तुमचे इथे अमाऊंट काय करणार आहात तिथे आली तुमची 75,000. कशी 7,500 ओल्ड बॅलन्स प्लस 37,500 प्लस 30,000. सो द टोटल शुड बी 75,000. नाव कम ऑन द लायबिलिटी साईड. कॅपिटल अकाउंट तशीच्या तशी लिहून घेतली जी आपण लोकांनी काढलेली होती. त्याच्यानंतर विक्रमचं ह्या तुमचा लोन अकाउंट जी बॅलन्सिंग अमाऊंट ट्रान्सफर केली होती सांगितलेली होती. आणि फायनली क्रेडिटर्सची बॅलन्स लिहून बॅलन्स शीट काय करायची आहे टॅली करायची आहे 3,32,815. वन्स अगेन रिपीटिंग होल ऑफ द क्वेश्चन. सगळ्यात पहिले काय करायचं आहे क्वेश्चनमध्ये तुम्ही लोक काय करणार आहात व्यवस्थित क्वेश्चन प्रॉपरली वाचणार आहात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे जर्नल एंट्री पास करायची की लेजर बनवायचे. जर्नल एंट्री करायची असेल तर जर्नल एंट्री पास करा. लेजर अकाउंट सांगितलं असेल तर लेजर अकाउंट पोस्टिंग करा. ह्या क्वेश्चनमध्ये लेजर सांगितलं होतं तर लेजर बनवलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे काय की ह्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला एक्सेस अमाऊंट लोन अकाउंटला ट्रान्सफर करायला सांगितली होती म्हणून एवढे सगळं कॅल्क्युलेशन करावी लागली. अदरवाईज डायरेक्टली सिम्पली द अमाऊंट शुड बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट. नो झंझट, नथिंग. Without any calculation, remaining of the balancing amount should be calculated and transferred to the balance sheet as a liability. But in question, they should be excess amount transferred to loan account. So that's why we should be required to calculate the capital balance and then after it should be remaining balance should be transferred to the loan account. आपल्याला काय सांगितलं होतं एक्सेस अमाऊंट ट्रान्सफर करा म्हणून आपण लोकांनी कॅपिटलची बॅलन्स पहिले फाइंड आउट केली आणि मग नंतर काय केलेलं होतं लोन अकाउंटला ट्रान्सफर केलं होतं. ओके, त्याच्यानंतर ॲडजस्टमेंटचे ॲप्रिसिएट डेप्रिसिएट इफेक्ट दाखवून दिले. प्रॉफिट फाइंड आउट केला. प्रॉफिट पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करून टाकला. त्याच्यानंतर बॅलन्सिंग अमाऊंट काढून घेतली आणि बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर केली. मेन महत्त्वाचं म्हणजे कॅशची बॅलन्स व्यवस्थित पद्धतीने लिहायची आहे. कॅश बॅलन्स फायनली काय करायचं आहे तुम्हा लोकांना फायनली कॅशची बॅलन्स फाइंड आउट व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओरली झाली तर वेल अँड गुड, नाही झाली तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. द्यायचं आहे कॅश अकाउंटचं एक छोटं अकाउंट बनवून घ्यायचं. डेबिट बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्स जी पण अफेक्ट्स असतील ते पोस्ट आउट करून घ्यायचे. ते मी तुम्हाला कोणाला एक सेक्शनमध्ये सांगेल वाटलं असतं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. नेक्स्ट स्लाईडमध्ये नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला कोणा कॅश अकाउंट प्रिपेअर करून सांगेल. ओके, त्याच्यानंतरून ती कॅशची बॅलन्स लिहून घ्यायची. बॅलन्स शीटमध्ये सगळे अप्रिशिएट डेप्रिसिएट अफेक्ट्स दाखवून द्यायचे. आउटर कॉलमला व्यवस्थित अमाऊंट कॅल्क्युलेट करून घ्यायची आणि फायनली बॅलन्स शीट टॅली करायची. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड बी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. थँक यू.